سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و واکنش و بررسی یه ویدیو جدید از هیلو اینفینیت به اسم هیلو اینفینیت مولتی پلیر اوورویو که توش صحنه‌های بیشتری از گیم پلی می‌بینیم، برخلاف خب حالا اون چیزی که توی چیزش دادن. اینجا می‌بینیم چیزای بیشتری می‌بینیم ازش که کم توضیح میدن در آتش. گفتم بد نیست بریم با هم نگاهش کنیم که ببینیم چی به چیه. برو بریم. 343 اینداستریز. مثلا اینجا رو بکنم ما ندیدیم. Being in a firefight and hearing the click of the gun, throwing it down, grabbing one off the wall. My gunner's upside down and he's like laying in. I see این حسی که تفنگا تو دستتونه. Across any of the games. Whatever gun allows me to feel the most like John Wick, I am there. میگه هر تفنگی که بردارم من حس جان ویک بودن رو میده. Vehicles going all over the place. Halo means something new for everyone, right? I think that هیلو یه چیزی که برای همه باشه. و این جمله خیلی مهمه. میگه هیلو یه چیزی که برای همه باید باشه. ولی متاسفانه طرفدارای ایکس باکس و هیلو ماها رو جز همه حساب نمی‌کنن. ما حق نداریم نظر بدیم. ما باید فقط بگیم عالیه. tight arena style combat and big team battle, this wide open vehicle infused kind of combat. We're taking that awesome legacy or classic Halo combat experience and modernizing it in ways that'll feel fresh to old players and really exciting to new players. We're going to give you great ways to customize your Spartan, really make your super soldier your own, and we're kicking off a journey, an experience that's going to evolve month to month, season to season, year after year. و یه بخش چیز یه نکته هم بگم آقا، من یه تصحیح بکنم. من در حین اون نمایش مایکروسافت جمله اشتباه شنیده بودم. این میگه مولتی پلیر سیزن اند سینگل پلیر چپتری. همچنین من احساس کردم میگه فرست سیزن، فکر کنم میگه سینگل پلیرش سیزنی نیست آقا. ظاهرا یک تیکه است چیزش. من همین تصحیح کنم اون حرفی که زدم. They really designed this to be a celebration of previous Halo as well as an iteration of where Halo can go next. اونایی که میبینن بگن که این یک جشن برای هیلو. The vision of Arena was all about a tight experience. It was all about being فرداشم fair. رفتم نگاه کردم. اکثر کسایی که هیلو بازن دوستش داشتن. Going back to like what is the core foundation of what made the great Halo multiplayer arena matches great. Halo, it's really about fair and balanced starts. So everybody's on equal footing when they come off the rip. And then once they start running around, it's about scavenging. It's about finding new toys and kind of developing your play style as you run through the match. میگه شما در بازی‌های مختلفی بازی می‌کنید. سبک بازی خودتون رو پیدا می‌کنید. چه چیزی هیلو رو هیلو می‌کنه سند باکس بودن. یعنی که شما هر وقت می‌بینید توش مثل جعبه شنه که در اختیار شما می‌ذاره و شما هر کارهای مختلف توش می‌کنید. What are the things that are true to Halo? But what are the things that fans haven't seen yet? Equipment is back, but equipment is kind of equipment ها برگشته، تجهیزات برگشته و خب این متفاوت‌تر شده، مهمتر شده. If you could go after, you know, a power weapon to get a bunch of kills, would you do that or could you go and get grappled to make sure that you swing yourself یکی اینو برمی‌داره همه رو میزنه. Cap a stronghold. We saw it as like another avenue of not just skill expression but tactics for teams to coordinate around. The exciting combinatory nature. این چقدر شبیه اون کال آف دیوتی، میگم کال آف دیوتی، کانتر استرایک اون قسمت دره است که نصف دیداست بود چون like your classic power-ups like the overshield and the active camouflage. For this title, what we're looking at, what we're excited for, is you pick that up and you choose when you activate it. It goes into your inventory. If you haven't used it and someone kills you in multiplayer, you drop that overshield. شیلدتون که میفته، شیلدی که دارید اگر استفادهش نکرده باشید میفته زمین و اون کسی که تو رو کشته میتونه برش داره و استفادهش کنه. البته دیگه بدم مدرنایزش کردیم که امروزی ترش کردیم نسبت به قدیم. قبلا هم مثل همینجوری بوده. My wheels can get blown off, my hood can get blown off. There's different aspects of the vehicle that change چرخش میتونه کنده بشه و اینکه چجوری هندلینگش عوض میشه. The other thing we added to that is this doomsday mechanic. So when you hit this threshold, the vehicle catches fire, and it's very much you've got a certain amount of health or a certain amount of time, and you got to choose what you want to do with the last minutes of this vehicle. مثل که ماشین وقتی آتیش میگیره و تو حالت قرمز قرار میگیره
یه سری اتفاقایی میفته. تا قبل از اینکه منفجر بشه میتونید بکوبش به یه نفر بکشید اونا رو. And that is what really making the Razorback kick a lot of butt in MP and campaign. The levels define pace for the game, how frantic it is, and they define that iconic fantasy for players as they're entering that match. What do they want to do? What type of experience are they hoping to have? What kind of combat, what kind of dance floor is there available to have that combat? شما هر چنل نگاه می‌کنید هیلوه. هیلویی که همیشه همین شکلی بوده. هیچ فرقی با همیشه نمی‌کنه. تا زمانی که نیاد حالا ما که هیچی استریمرها حالا من دیروز داشتم چک می‌کردم کدوم استریمری داره دربارش صحبت می‌کنه. really wanted to take that kind of concept, those feels you had, you know, playing the previous games. گفتم بعد بازی بیاد تا ببینیم چیه. Vehicles are no longer just spawning at base. مهم نیست این چیز معنی نداره اینا. And we have a commander in your ear telling you that pelicans are going to be dropping off. مثلا میگه این پلیکان ها دیگه اینجوری نیست که ظاهر بشه. می‌بینید که مثلا یه هلیکوپتر هواپیما میاد پیاده‌اش میکنه. مثلا اینا میاد فرود. Like a real battlefield and it's very exciting. یک میدان نبرد واقعی رو بهتون میده. Beautiful slice of sci-fi chaos. مثلا اینجا می‌بینیم مپ‌ها خیلی کوچیک‌تره. کوچیک‌تر که نمیدونم حالا بزرگتر از این بوده یا نه ولی کوچیکه مپ‌ها. مبارزات خیلی کلوز کوارتر بهش میگن. نزدیک خوبه به نظرم. هیجانش بیشتر میکنه. احساس میکنم به خودشون هم اصلا بیشتر تمرکزشون رو اون مولتی پلیره. پیش بینی میگه که آخرش مثلا همین قضیه هیلو 5 بود که میگفتن آره داستانش بد بود ولی مولتی پلیرش عالی بود. اینم همون میشه. So that players can find the one that fits their personality and their mood the best. They add the sense of like me خب خیلی باید جند بزنن که مثلا اینو خرابش کنن از بود مولتی پلی. چون بازی فری تو پلی عملاً هر کسی که رو پی سیه و فکر نکنم چیز قوی هم بخواد. چون این چیزی که ما می‌بینیم واقعا اون چیزی که بگی حالا نمیتونه رو هر چیز اجرا بشه. درسته اینجوری اجرا نمیشه ولی خب فکر کنم رزولوشنش میارن پایین‌تر اینا میشه رو هر چیز اجرا بشه و هدفشون هم همین بوده به نظر من. بازی رو خیلی بالا نساختنش برای اینکه می‌خواستن یه جوری بسازن که مثلا یه بازی مثل والورنت اینا تو پی سی اکثر افراد بتونن بازیش کنن و این پلیر بیس رو ببرن بالا. داره درباره چیزاش صحبت میکنه، شخصی سازیاش صحبت میکنه، میگه بتل پس بتل پس برای من بی‌معنیه به نظر. از یه نوعات بخش بتل پسش کردن اینه که بتل پس ها از بین نمیره. شما اینا رو من میدونم خودم، اینو من یه بار دیدم خودم، من گذاشتم فقط با هم ببینیم. and their voice as well as choose prosthetics. مثلا الان این شخص سازی رو که نگاه می‌کنی شخص سازیش مثلا چی رو می‌خواد شخص سازی کنن؟ مثل فورتنایت نیست که بتونه هر از مدتی یه دونه شخصیت کاملا جدید از دنیای دیگر رو بیاره توش. So what that means is that there's no random loot. ولی there's no loot boxes. این نکته که خیلی خوبه دیگه لوت باکس نداره. همه باید بدونن که چجوری کاستومایزیشن ها رو باز می‌کنی. First off is the battle pass. The Halo Battle Pass will never be taken away from you. And what I mean by that is once you buy it, it's yours and does not expire. In future seasons, you can purchase old Battle Passes as well as the current Battle Pass and choose which Battle Pass to put your progression towards. All of these rewards are single source, so you're never going to be confused about where things come from. If you can unlock something in the Battle Pass, we're not going to let any other players circumvent that by purchasing it out of the storefront. A lot of our stuff is unlocked through playing the game and only through playing. میگه وقتی یه چیزی توی بتل پس باشه دیگه کسی نمیتونه اونها رو بره مثلا مثل فورتنایت با پولش بخره. باید از توی بتل پس به دستش بیاره. من سوالش تو پچ کوچیکی رو پول در بیارن از این. خیلی عجیبه این حرفه. میگه ما یه بتل پس رو شما میفروشیم و نمیدونم بعد بخوام یعنی پول بتل پس رو در بیارن. With us going free to play for the multiplayer part of the game, like that was a big goal because, you know, how do we have a way we can always bring players in, right? And they can, when we have a new update, they'll just dip their toes in if they even just want to see it. Not only we free to play, but we're free to play on PC as well as console. And what that means is we're able to get the biggest audience we've ever had. Everybody gets to play with no barriers. And even better, your progression carries from one platform to the next. Getting our game to be on PC and console at the same time is an amazing chance for us to really just kind of excite new players about the game. How can we do things like make
cross-play interesting, and like even in just customs, being able to just play with your friends. That like some people have PCs and some people have consoles, and like let them talk to each other, let them be friends. ما دیگه چرت و پرت داشتیم. مثلا با هم دیگه دوست باشن اونایی که رو پی سی ان و رو کنسولن، با هم حال کنن، جمع کن بابا. تو بخوای پلیر بیست بره بالا، دوست باشن و این چیزا دیگه. It's great for newer players who are still picking up the controls and also people who want to warm up before they head into matchmaking. It's a series of experiences, both a tutorial to get started for the first time, weapon drills to practice with specific items, and also training mode that you can use to just get warm, explore the game as you want to. For players who are new to Halo, let's help them learn what this universe is about. Some of these characters, what are they about? And help them kind of know the vocabulary that people have been speaking for now almost 20 years, so that when they come in there, they don't feel like they're behind everyone else. They can kind of come in on an even footing. فکر نکنم اونایی که جدید اومدن 20 سال از اونایی دیگه عقبن. Our goal with bots has been از اونایی که مثلا طرفدار این بازی بودن. A variety of difficulties that kind of provide a good training partner for wherever you're at in the experience. Partnering with our players on the road to launch and after launch is absolutely critical, right? And Halo's always been about the community conversation. We want to make sure we hear our players, make changes where we can based on that feedback, make sure the game is ready for launch, and then even beyond launch. What I'm genuinely excited about is taking the game out of our hands and putting it into the community's hands. You know, whether it's seeing what people make in Forge or the content that they're able to create with theater, watching streamers go after the game. To get involved, you go to HaloInsider.com, put in your info with your gamer tag, and we should be able to reach out to you if we want to invite you to a Halo Infinite flight. We feel like we've got a pretty good selection at launch and what's going to be there for our fans. And this isn't going to be something that is just a static set of items. We have some new stuff in the works already, and just can't wait to really get into that as soon as this game comes out. New maps, new modes, new ways to customize your Spartan. Launch is just the beginning. Now we're just going to be able to talk, interact more frequently, and that's just going to be great. That is the future of Halo Infinite multiplayer. Thank you to the community for all their feedback over the years so far, and I'm looking forward to the road to launch, launch itself, and beyond. لانچ بشه. این تفنگ مورد علاقه من بوده همیشه. اینجوری سیخ پرت کنه. من همیشه اونو دوست داشتم. هر وقت تیر میزنی تمام میشه و اینجوری چک ادو میبره توش بیرون. Halo Infinite Multiplayer و اپیک کمپین اینم تمام میشه همینجا. اوکی دیگه دیدیم دیگه به هر حال اینم از بعد اون چیزی که همشون یعنی کسایی که طرفدار اینن خب راضی‌ام من چیزی که تو اینترنت دیدم و میگم ببین وقتی انتقاد میکنم میگم نمیدونم تغییری نکرده ببین من نیست که بدیه یا چیزی تغییری نکرده بود و داشتم دیروزم یه ویدیو مقایسه نگاه می‌کردم نور پردازش یه مقدار عوض کرده بودم فقط یعنی واقعا اون چیزایی که مثلا از نظر من ایراد محسوب میشد تغییر نکرده و خب طبیعتا اونا سبک هیلوه و نمیخواستن تغییرش بدن. من اون روز داشتم به این فکر می‌کردم گفتم نگاه کن هیلو 5 آخرین شمارش 5 سال پیش چقدر آخرین هیلو 5 6 سال پیش اومده دیگه مثلا میگم دیگه 2 سال پیش اومده. چون نگاه کنید به سیر تکامل کال آف دیوتی که خب هی میاد دوره زمانش عوض میکنه خب اون یه برتری داره نسبت به این ژانر فضایی نمیتونه خیلی دستش باز نیست برای که بتونه مثلا سلاح‌ها و اینا رو عوض کنه ولی اصلا بل کن به این دوره زمانی به این نگاه کنید کال آف دیوتی مدرن وارفر 1 2 3 رو نگاه کنید که خب اونایی که اینفینیتی وارد میساخت بعد میرسیم به طور خاص کال آف دیوتی 4 مدرن وارفر اولین چیزی که اومد و در واقع کارش این بود که هیلو رو از اصلا خودشون هم اون دفعه تو مصاحبه با گیم اینفورمر گفتن که ما هیلو کیلر ساخته بودیم ما می‌خواستیم یه چیزی بسازیم که جلوی هیلو بتونه قد علم کنه و روزی که اومد میگم حالا من این حرفا رو میزنم یه سری میگن واقعیت این مصاحبهش از اون کسی که تو اکتیویژن و اینفینیتی وارد خب اینو گفته شما نمیخوای اینو بپذیری اینو گفته حالا اگه هیلو کیلر نبوده خدا رو شکر نبوده ولی خب وقتی به سیر تکامل به تاریخ نگاه میکنیم چی شده بعد از هیلو 3 تموم شده هیلو یه هیلو 4 بوده که باز حالا من واقعیت چه بگم من 4 خیلی دوست داشتم به نظر من 4 خیلی باز جالبی بود شوتینگ جالبی داشت گرافیکش خیلی خوب بود و اینا ولی خب من هر وقت بحث میشه توی این کامیونیتی ایکس باکس گوش میکنم میگن از هیلو 4 خوششون نمیاد مثلا از ODST خوششون میاد مثلا من یادم ODST رو موقعی که رو ایکس باکس 360 اومده بود دقیقاً یادم اولش که شروع می‌کنی یه فضایی بود زرد بود تفنگه یعنی تاریک بود همه جا بعد
گفتم چرا اینجوریه این بازیه، یعنی واقعا قشنگ یادم گفتم چرا اینجوریه، همه چی تاریکی دورش حالت اینجور هایلایت شده است، یه همچین صحنه همیشه تو ذهنم باقی مونده، زرد بود و برام میگم گفتم اون روزم بدم میاد از بازیش نکردم. من میگم هیلو ها رو سر خوب تمومش کردم و شروع اصلا آشنایی من با این سری بود و همون موقع بود گفتم این همه هایپ برای چه. اون موقع اصلا بحث پلی استیشن و این چیزا نبود، به خدا اون موقع اصلا بحث این چیزا نبود. وقتی بازی کردم این همه هایپ برای این بود که اینقدر میگید اوکی خب من فقط سینگل پلیرش رو طبیعتا بازی کردم، شاید اگه مولتی پلیرش بازی میکردم نظرم عوض میشد. اما حالا بحثمون که اینجا بود، مولتی پلیر خب بخش اعظمه و چیزی که داریم میشنویم اینه که همم راضی ام باش. داشتم یه چیز دیگه الان تو ذهنم اومد، داشتم درباره کال آف دیوتی صحبت میکردم. کال آف دیوتی مودرن وارفر 4 رو شما نگاه کنید، خب جنگ‌های مدرن دیگه. شما ببینید میرسیم به کال آف دیوتی مودرن وارفری که الان ساخته شد، اصلا جدای از من قبل از اینکه اصلا وارزون معرفی بشه من بهتون گفتم بهترین شوتری که تا الان ساخته شده، که بعدش خب دوم ایترنال اومد و گفتم اون بهتره از نظر من، اوکی، ولی خب از نظر خیلی همین کال آف دیوتی مودرن وارفر الان کولد وار اومده و اکثرا هنوز همین مودرن وارفر رو بازی میکنن، چون همون چیزی که بوده رو صدها پله بهترش کرده و بعد میاد یه سری نوآوری‌های توش میکنه. یعنی شما میرید تو این کال آف دیوتی مودرن وارفر یه مودی میذاره به اسم اینکه تو دید در شب میشه و شما میرید اونجا حتی تمام هاد بازی غیب میشه، یه نوآوریه. بعد شما الان اینجا هیلو رو که میبینید همون رو از دوباره میدن و خب طبیعتاً به خاطر اینکه و کسی هم نباید صحبت کنه، یعنی اگه یک ذره میترسن، یعنی واقعا حقم میدم. شما ببینید الان من اون روز واکنش به مایکروسافت و کاملا یه واکنشی بود که دقیقاً همون چیزی بود که می‌خواستم واکنش بدم. کامنت‌های امیر گیم شو رو برید بخونید ببینید چه بساطی راه انداختن، از دو طرف دارن حمله میکنن. اونی که پلی استیشن میگه نمیدونم تو چرا اینجوری میگی، چرا برای اون خوشحالی میکنی، اونی که مایکروسافت طرف فنبویای ایکس باکس هم اون فنبویان اصلا والا چی بگم، اصلا طرفدار که اونجوری صحبت نمیکنه، اینجوری چرا برای اون خوشحالی نکردی اصلا. یعنی واقعیتش و وقتی پادکست ها رو هم گوش میکنی میترسن صحبت کنن، میگن آقا الکی دردسر برای خودمون باید درست کنیم. واقعا هم همینه، چرا دردسر برای خودمون درست کنیم؟ ولی خب به هر حال آدم وقتی یه چنل گیمینگ میزنه باید حق اینو داشته باشه صحبت کنه و به شخصه روزی که بیاد میشینیم بازیش میکنیم و اگه خوب باشه که خوبه دیگه، به هر حال خوبه. از بعد نوآوری من چیز نوآورانه توی این نمیبینم، از بعد گرافیک بگیم چیزی مثل اینه نیست، واقعا اون چیزی که گرافیکش پایین نیست به هیچ وجه، ولی حتی الان مثلا با وارزون که مقایسش میکنی اونجور جذابیت نداره، دقیقاً یاد هیلو میندازه شما رو. و فقط هم من نیستم که اینو میگم، اما خب حرف من و حالا هر کسی دیگه که هست تأثیری توی این نداره که این بازی بیاد حالا خراب بشه یا بشه. مطمئن باشید من هیچ وقت همیشه گفتم بازی رو من هیچ وقت تخریب نمی‌کنم، چیزی خوب باشه میگم خوبه ولی من خوشم نمیاد ازش، اوکی، این یه واقعیتیه دیگه. این قبول ندارن خیلی، ولی من همیشه همینجوری بودم، همیشه یه چیزی که دوست داشته باشم میگم دوستش دارم، خوبه یا فلان بیسار، چیزی که بد باشه میگم بده فلان، و امیدوارم بیاد و خوب باشه. و اونایی که این بازی رو دوست دارن، چون ببین همیشه گفتم اگر هر چقدر که این جو تاکسیک ادامه پیدا کنه و این بازی‌ها بازیایی باشه که خب همه رو راضی نکنه و طرفدارای ایکس باکس میخوان به این ور صحبت کنن که شما نمیفهمید، شما درک نمیکنید، شما جملات که دیدید دیگه واقعا متاسفانه همین. من دیروزم به دو سه تا از طرفدارای پلی استیشن توی کامنتام چیز دادم، کامنت زدم گفتم توهین نکنید وقتی دارید صحبت میکنید، حرفتون رو بزنید، توهین نکنید. اون بزغاله است، اونم چیه، این جملات کلماتی که به کار میبرن. به هر حال سعی کنید گیمر باشید و اگه چیزی رو دوست دارید اون چیزهایی که توش دوست دارید رو به بقیه نشون بدید، سعی کنید نشون بدید چیزی که دوست دارید. همونجوری که مثلا من دث استرندینگ رو دوست داشتم و اومدم نشون دادم که چرا دوستش دارم، نشون بدید که دوست دارید. ثابت نمیتونید به هیچ کسی شما نمیتونید، من نمیتونم به هیچ کسی ثابت کنم که این بازی رو من چرا دوست ندارم. من فقط میتونم بگم چرا دوستش ندارم، برای اینکه اون فضای فانتزیشو جالب نیست برای من به عنوان یک بازی فضا. من دوست دارم که فضا ریالیستیک تر باشه و شوتینگش هم میبینم همون شوتینگی که همیشه بوده. این چیزی که نظر منه. به هر حال این هم دیدیم با هم دیگه. این بازی مطمئنم میاد نهایتاً یا یک ماه بعد از فورتزا میاد یا یک ماه قبلش میاد. منتظر فعلا ببینیم پلی استیشن میخواد چیکار کنه، چون حتی پلی استیشن که نه، کال آف دیوتی بعدی میخواد چیکار کنه و
چیز بتلفیلد. شما این الان شما نگاه کنید تو همین نمایش مایکروسافت شما بتلفیلد دیدید، بتلفیلد دیدید که گرافیکو ببینید، اون همون بتلفیلد همیشگی بود ولی بزرگتر، گرافیک خفن‌تر، 128 نفر، یعنی این چیزهای جدید توش آوردن و هی فرمولشون رو بروز میکنن و شما انتظار داری وقتی یه بازی از 5 سال برمیگرده یه چیزی ببینی که تا حالا ندیدی و داری و علتش اینه که انتقاد میشه به این که همونو داریم، همون چیزی که بوده هست و تغییری نکرد. به هر حال مرسی که تماشا کردین. یادتون نره که با لایک ها و سابسکرایبتون از برنامه حمایت کنید و مرسی تا یه چیز دیگه از امیر گیم شو. خدافظ.